Welcome to our class, children. Today's class is about 6th class social. It is 11th chapter. First empires. First empires means what? మొదటి సామ్రాజ్యాలు. అంటే రాజ్యం కన్నా పెద్దగా ల్యాండ్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటామనంటే సామ్రాజ్యం అని అంటాం. అంటే ల్యాండ్కి ఎక్కువ ఏరియా ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే మనము ఫస్ట్ దేని గురించి ఓన్లీ కింగ్డమ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. అట్లాంటి లార్జ్ కింగ్డమ్స్ కలిస్తే ఎంపైర్ అని అంటాం. ఓకే, అప్పుడు మనము మహా జానపదాస్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. మళ్ళీ 16 మనకి ఎన్ని జానపదాస్ ఉంటాయి? 16 జానపదాస్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 16 జానపదాస్. ఇన్ దట్ వీఆర్ లర్నింగ్ అబౌట్ ద జానపద మహా జానపద విచ్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ Magadha Kingdom, right? Okay, here Maha Padmananda, Maha Padmananda is a king who ruled the Magadha Kingdom. Okay, Magadha Empire, who ruled Maha Padmananda. Yes, he is the king who ruled the Magadha Kingdom. Okay, the king before Chandragupta Maurya. ఈ చంద్రగుప్త మౌర్య రాకముందు మహా పద్మానంద అనే కింగ్, he is the king who ruled this kingdom. Okay, after Maha Padmananda, a king Chandragupta came into rule. Okay, he ruled Chandragupta Maurya and became a king of Magadha. So here we are studying about the Magadha Kingdom. Okay, Magadha is one of the 16 Janapadas. So here we have 16 Janapadas. In that one of the Janapada is what? Magadha. So we are learning about the Magadha Kingdom. Okay, Magadha Empire. Okay, here Chandragupta Maurya, he is the king of Magadha. Okay, before Chandragupta Maurya, who is the king? Maha Padmananda. Okay, here after Maha Padmananda, Chandragupta Maurya became king of Magadha and started Mauryan Dynasty. Okay, dynasty means what? It is a whose members who are ruling after one another. ఒక ఫ్యామిలీలో ఆ రాజకుటుంబానికి సంబంధించిన ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఎవరైతే ఈ రూలింగ్ చేస్తారో వాళ్ళని ఏమంటామనంటే ఇట్లాంటి దాన్ని డైనాసిటీ అని అంటాం. ఓకే, ఈ డైనాసిటీ దీంట్లో మనము మౌర్యన్ డైనాసిటీ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ చంద్రగుప్త మౌర్య డైనాసిటీకి సంబంధించిన వాడు కాబట్టి. సో హియర్ వీఆర్ లర్నింగ్ అబౌట్ మౌర్యన్ డైనాసిటీ. ఓకే, Mauryan Dynasty. Who is the king of Mauryan Dynasty? Chandragupta Maurya, one of the person in the Mauryan Dynasty. Okay, in the beginning Magadha was confined area. Ante in the beginning starting lo Magadha ane ఎంపైర్ ఏదైతే ఉందో, కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా, కొందరికి సంబంధించినదిగా మాత్రమే ఉండేది. తర్వాత ఎవరు? చంద్రగుప్త మౌర్య, ఈజ్ ద బికెమ్ ఫాదర్. ఓకే, అతను ఫాదర్. తర్వాత అతనికి సంబంధించిన పుత్రులు ఎవరైతే సన్, ఈజ్ ద సన్ బిందుసార అనే ఒక సన్ ఉండేవాడు. ఓకే, హూ ఈజ్ బిందుసార? బిందుసార ఈజ్ సన్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య. ఓకే, అండ్ గ్రాండ్ సన్. Automatically father after son, son after grandson. So this like the rule is coming from their families from generation to generation. Okay, first who is the father? Chandragupta Maurya, his son Bindusara, and grandson who's Ashoka, and ruled Mauryan Kingdom. After Chandragupta Maurya, Bindusara ruled this kingdom, and after Bindusara, Ashoka ruled this Mauryan Kingdom. Okay, and extended it into include most of Indian subcontinents. After ruling of Ashoka, he extended his kingdom to Indian subcontinents. Indian subcontinents లో ఎక్కువ భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు ఎవరు? అశోకుడు. ఓకే, extended his kingdom from modern Afghanistan to Karnataka in the south and Bengal in the east. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎక్స్టెండెడ్ హిస్ కింగ్డమ్? ఈ కింగ్డమ్ని మోడర్న్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి కర్ణాటక, సౌత్లో ఉన్న కర్ణాటక వరకు, మళ్ళీ బెంగాల్ ఇన్ ద ఈస్ట్, ఇక్కడ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ బెంగాల్ వరకు ఇతను ఈ కింగ్డమ్ అనేది ఆక్రమించుకున్నాడు. ఓకే, హీ కన్క్వైర్డ్ దిస్ ల్యాండ్. మౌర్యన్ ఎంపైర్. సో లెట్ us learn about Mauryan Empire. Who is Mauryan Empire? Empire means what? It is a large area. Large kingdoms are called empires. Okay, లార్జ్ కింగ్డమ్స్, ఈ కింగ్డమ్స్ అన్ని కలిస్తే ఒక లార్జ్ కింగ్డమ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటామనంటే ఎంపైర్ అని అంటాం. ఓకే, లార్జ్ కింగ్డమ్ ఆర్ కాల్డ్ ఎంపైర్. హూ రూల్స్ ఇట్ కాల్డ్ ఎంపరర్స్. ఈ ఎంపైర్ని ఎవరైతే రూల్ చేస్తారో వాళ్ళని ఎంపరర్స్ అని అంటాం. ఓకే, Chandragupta Maurya is the earliest emperor of Indian subcontinent.
ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ఫస్ట్ మొదటిగా ఈ రూల్ చేసిన కింగ్ ఎవరు అని అంటే చంద్రగుప్త మౌర్య. ఓకే, ఈజ్ చంద్రగుప్త మౌర్య ఈజ్ ద ఎర్లియస్ట్ ఎంపరర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ కి చంద్రగుప్త మౌర్య ఈజ్ ద ఎర్లియస్ట్ ఎంపరర్. ఓకే, it include Mahajanapadas of those times include Hindu Kush mountains in the northwest. So here we are studying about the Mahajanapada. మగధ జానపద మగధ అనే కింగ్డమ్ గురించి మనము ఈ మహాజనపద గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా. దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి మన నార్త్ వెస్ట్ లో? హిందూకుష్ మౌంటైన్స్. హియర్ హిందూకుష్ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్, ఇండియన్ డెజర్ట్, గుజరాత్, ఇండస్ గ్యాంజెస్ వ్యాలీ, ప్లాట్యూస్ ఆఫ్ మాల్వా అండ్ ద వాస్ట్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఇండియా. సో దీస్ ఆర్ ద areas which is included in the Mahajanapada, Magadha Janapada. Okay, and Indian desert, Gujarat, Indus Ganges Valley, plateaus of Malwa and the vast forest of central India. Okay, valleys, what are the valleys included in it? Krishna and Tungabhadra valleys and Godavari valley. These are the three valleys included in this Magadha kingdom, Magadha empire. Okay, people living areas, so where the people live. Okay, Ganges Valley, Krishna River Valley, Malwa, Gujarat and Punjab are very fertile. So here the areas which are their valleys, Ganges Valley, Krishna River Valley, Malwa, Gujarat and Punjab were very fertile. So here in these places the land is very fertile, which is suitable for the agriculture. దేనికైతే అగ్రికల్చర్ కి అనుకూలంగా ఉన్న ప్లేసెస్ ఇవి వ్యాలీస్ అనేవి చాలా ఫర్టైల్ గా ఉంటాయి, అంటే సెలెక్టివ్ ఏరియా అన్నమాట అగ్రికల్చర్ కి. ఓకే, అండ్ హార్డ్ డెన్స్లీ సెటిల్డ్ విలేజెస్ అండ్ టౌన్స్. సో ఇక్కడ పీపుల్ అనే వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ సూటబుల్ అవుతుంది అని అంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ప్రజలందరూ ఇక్కడ సెటిల్ అవుతారు, ఎందుకంటే వ్యాలీస్ ఉన్నాయి, వ్యాలీస్ లో సెటిల్ అవుతారు అని మనం ముందు చాప్టర్ లో చెప్పుకున్నాం కదా. అండ్ హ్యాడ్ డెన్స్లీ సెటిల్డ్ విలేజెస్ అండ్ టౌన్స్. సో హియర్ దే సెటిల్డ్ అండ్ మేడ్ ఇన్ టు విలేజెస్ అండ్ టౌన్స్. ఆఫ్టర్ సెటిల్మెంట్స్ villages become towns. Okay, important for trade, business and craft. So these areas which are the areas which are discussed up to now, these areas is important for their trade, business and crafts. Okay, there are routes connected to large cities, seaports and other countries. From this Magadha kingdom the routes were connected to the large cities. Some of the cities are there, from the ways Magadha kingdom to these large cities, seaports and other countries which are connected each other. Okay, some areas are important for gold mining and precious stones. In this Magadha kingdom some of the areas were precious stones and gold mining were happened. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా గోల్డ్ మైనింగ్ అండ్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ ఏవైతే చాలా క్వాలిఫైడ్ స్టోన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఈ కింగ్డమ్లో, ఈ ఏరియాలో అంటే మగధ కింగ్డమ్లో, మగధ ఎంపైర్లో దొరికేవన్నమాట. మౌర్యన్ ఎంపైరర్స్ గెట్ రిసోర్సెస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ ఫ్రమ్ పీపుల్. సో మౌర్యన్ ఎంపరర్స్కి వాళ్ళకి రిసోర్సెస్ ఏవైతే కావాల్సిన పదార్థాలు ఉంటాయో అవన్నిటిని ట్యాక్సెస్ రూపంలో, మళ్ళీ పీపుల్ రూపంలో వాటికి ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్, ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటిని తీసుకునేది వాళ్ళు. ఎలా? ట్యాక్సెస్ రూపంలో పీపుల్ నుంచి తీసుకునేవారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే పీపుల్స్ ద్వారానే వాళ్ళు తీర్చుకునేవారు. If they refuse the taxes they are punished. If they are not paying these taxes, so whatever the taxes which is given by their kingdom, orders given by the kings, so if they are refused, ఎవరైతే వాళ్ళు మేము ఒప్పుకోమని అంటారో వాళ్ళని సీరియస్గా పనిష్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? కింగ్స్. హౌ డు వి నో అబౌట్ ద ఫస్ట్ ఎంపైర్స్? మరి మనకు ఈ ఎంపైర్స్ గురించి, మొదటి సామ్రాజ్యాల గురించి మనకు ఎలా తెలుసు అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ద పీపుల్, కింగ్, మినిస్టరీస్ who known about this empire written many books around this time. Okay, the people, అక్కడ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కాలానికి సంబంధించిన మొత్తం విషయాలన్నింటి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు దే రోట్ మెనీ బుక్స్, వాళ్ళు చాలా బుక్స్ని రాశారు. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో అర్థశాస్త్ర అనే బుక్, దాన్ని కౌటిల్య అనే అతను రాశాడు. సో అర్థశాస్త్ర ఈజ్ ఎ బుక్, ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఆఫ్ దీస్ టైమ్స్ రిటన్ బై కౌటిల్య. ఓకే, మినిస్టర్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త. హూ ఇస్ కౌటిల్య హియర్? మినిస్టర్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త. చంద్రగుప్తకి ఉన్న మినిస్టర్ కౌటిల్య. ఓకే, అనదర్ బుక్, దీంట్లో అనదర్ బుక్ ఏంటంటే మగస్తనీస్ రిటన్ బై ఎన్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ గ్రీక్ కింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త. చంద్రగుప్తాస్ కోర్ట్లో ఉన్న అంబాసిడర్ ఎవరైతే గ్రీక్ కింగ్, అతను గ్రీక్కి సంబంధించిన వాడు, అతను ఈ బుక్ని రాశాడు. ఏం బుక్? మగస్తనీస్. ఓకే, సో హియర్ టూ బుక్స్ వర్ మెన్షన్డ్. First one is Ardhashastra and second one is Magasthenes. Ardhashastra was written by Kautilya, who is the minister of the Chandragupta. Okay, he is the minister of the Chandragupta. Kautilya written Ardhashastra book. Okay,
and Megasthenes, written by the Greek king, who is the court of in the Chandragupta, who is the ambassador in the court of Chandragupta. Okay. Inscriptions. Here we come across a word, inscriptions. The writing work done on wood or stones. స్టోన్స్ పైన కానీ ఈ వుడ్ అండ్ కార్వింగ్స్ లో రాసే వాటిని ఏమంటామనంటే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అని అంటాం. ఓకే. అర్థశాస్త్ర రిటర్న్ బై కౌటిల్య. అప్ టు నౌ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ అర్థశాస్త్ర. హూ ఇస్ రిటర్న్? కౌటిల్య. ఓకే. కౌటిల్య రిటర్న్ అర్థశాస్త్ర, ఆల్సో నోన్ యాజ్ చాణక్య. So Kautilya is also known as Chanakya. Okay, wrote an important book, How to Conquer and Rule Kingdoms. In this Ardhashastra book, what is there about the how to conquer and rule kingdoms? రాజ్యాలని ఎలా పరిపాలించాలి, మళ్ళీ వేరే రాజ్యాలని ఎలా ఆక్రమించుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈ కౌటిల్య చాణక్య అనే అతను ఏ బుక్ రాశాడు? అర్థశాస్త్ర బుక్ అనేది రాశాడు. ఓకే. This book advises how to protect themselves. Also it says about how to protect themselves. వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా కాపాడుకోవాలనే దాని గురించి కూడా ఈ అర్థశాస్త్ర బుక్లో మెన్షన్ చేయబడింది. హౌ టు ట్యాక్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్. డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్కి సంబంధించిన ట్యాక్స్ని ఎలా వసూలు చేయాలనే దాని గురించి కూడా ఈ అర్థశాస్త్ర బుక్లో ఉంటుంది. And resources found Indian subcontinent. So what are the resources found in the subcontinent? ఈ సబ్కాంటినెంట్లో ఏవైతే రిసోర్సెస్ మనకి లభ్యమవుతాయో దాని గురించి కూడా ఈ అర్థశాస్త్ర బుక్లో మెన్షన్ చేయబడింది. రూలింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ మౌరియన్స్. వీళ్ళు ఏవైతే ప్లానింగ్స్ మౌరియన్ కింగ్డమ్స్, మౌరియన్ ఎంపరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ రాజ్యాన్ని ఎలా రూల్ చేయాలి అనే ప్లానింగ్స్ గురించి కూడా ఈ అర్థశాస్త్ర బుక్లో మెన్షన్ చేయబడింది. దే రూల్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. సో different places are there in Magadha Kingdom, right? Like in Magadha Empire, like that different places were ruled in different way. ఒక్కొక్క ప్లేస్ ని ఒక్కొక్క విధంగా వీళ్ళు రూల్ చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ పాలిపుత్ర, which is ruled directly by kings. So here is a place, Paliputra place, which is ruled directly by the kings. Okay. He appointed officials to collect taxes from those who disobey. They are punished. So king appointed some of the officials and they were sent into the peoples and collected taxes and give it to the king. So అతను అఫీషియల్స్ని అపాయింట్ చేసి, కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అఫీషియల్స్ని అపాయింట్ చేసి ఈ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయడానికి చాలా పీపుల్స్లోకి, విలేజెస్లోకి, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళి ఈ ట్యాక్సెస్ని వసూలు చేసి కింగ్కి ఇచ్చేవాడు. ఎవరు? మళ్ళీ ఎవరైతే ట్యాక్సెస్ని డిజోబే చేస్తారో, రాజమాటలు వినకుండా ట్యాక్సెస్ కట్టారో వాళ్ళని పనిష్ చేసేవాళ్ళు. ఎవరు? ఆఫీషియల్స్. స్పైస్. ఇక్కడ స్పైస్ అంటే హూ క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సీక్రెట్లీ. ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని సీక్రెట్గా పాస్ చేస్తారో వాళ్ళని స్పైస్ అని అంటాం. ఓకే. స్పైస్ మీన్స్ హూ క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సీక్రెట్లీ. అండ్ కింగ్స్ అపాయింట్స్ అఫీషియల్ టు టేక్ రిపోర్ట్ హౌ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ అఫీషియల్స్ ఆల్సో రికార్డ్ ఆల్ ద వాట్ ఆర్ ద హ్యాపెనింగ్స్ and how the work is done in these villages, and they made a report and give it to the kings. Okay. Messengers are who are carrying messages from kings to others. So if a king is advises something and the message would be carried to the people, like that a messenger is there in the between the people and the king, so that the man who passes these messages is called messengers. Okay. The emperor supervised with the help of ministers in the royal family. ఎవరైతే రాయల్ ఫ్యామిలీలో మినిస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ఈ ఎంపరర్ అనే సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఇట్లాంటి మినిస్ట్రీస్, రాయల్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న మినిస్టర్స్ నుంచి సూపర్వైజన్ ఆ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని ఎట్లా ఈ కింగ్డమ్ని రూల్ చేయాలి అనే దానిపైన ఇతను ఇంకా ఈ రాయల్ ఫ్యామిలీస్లో ఎవరైతే మనుషులు ఉన్నారో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకునేవాడు అనమాట. ప్రావిన్సెస్ అంటే ఇక్కడ ప్రావిన్సెస్ అనే వర్డ్ వస్తుంది మనకి ఈ లెసన్లో. ప్రావిన్సెస్ అంటే ఏం లేదు, స్టేట్స్. ఓకే. క్యాపిటల్స్ ఆర్ ఈ స్టేట్స్ అయితే స్టేట్స్కి క్యాపిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రావిన్సీ క్యాపిటల్స్ అని అంటాం. ఓకే. ఉజ్జయిన్, తక్షశిల, సువర్ణగిరి రూల్డ్ బై రాయల్ ప్రిన్సెస్ హూ వర్ సెంట్ యాజ్ గవర్నర్స్. Okay, Takashila, Ujjain, Suvarnagiri, these are the capitals of this Magadha Empire. Okay, Magadha Empire. So what are the capitals? Ujjain, Takashila, Suvarnagiri. Okay, which is ruled by the princess, royal princess వీటిని రూల్ చేసేవాడు. Governors took help of important families of other regions who know customs and rules followed in the provinces. ఈ ప్రావిన్సెస్లో ఏవైతే రూల్స్ పాటిస్తారో ఇవన్నీ రూల్స్ గురించి వాళ్ళు గవర్నర్స్ ఎవరైతే అఫీషియల్స్ అపాయింట్ చేయబడ్డారో రాజు ద్వారా వాళ్ళు ఈ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే మన రాజ్యంలో ఉన్నాయో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని వాటిని రాజుకి చెప్పేవారు.
కస్టమ్స్ గురించి, రూల్స్ గురించి. ఓకే, బిట్వీన్ ప్రావిన్సెస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆర్ ఫారెస్టెడ్. In this state, some of the areas are forested. Okay, important roads on which traders, armies, messengers had to travel. So also in this Magadha empire, some of the roads were built to carry whatever the ఆర్మీస్ అండ్ మెసెంజర్స్ అండ్ హ్యాడ్ టు ట్రావెల్. వాళ్ళు ఏవైతే ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు రోడ్స్ వేస్ కూడా వీళ్ళు ఈ ప్రావిన్సెస్లో వాళ్ళు ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో కూడా వీళ్ళు సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్, బై దిస్ రోడ్స్ మౌర్యన్స్ రీచ్ టు సువర్ణగిరి. బై దిస్ రోడ్స్ ఓన్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ సువర్ణగిరి. సువర్ణగిరిని వెళ్ళడానికి ఈ మౌర్యన్స్ ఆ రోడ్స్ని నిర్మించుకున్నారు. ఓకే, దీని ద్వారానే వాళ్ళు సువర్ణగిరిని చేరుకుంటారు. సువర్ణ అంటే గోల్డ్. ఓకే, వేర్ గోల్డ్ మైన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్. ఈ సువర్ణగిరిలో గోల్డ్ మైన్స్ ఉంటాయంటే వేర్ గోల్డ్ మైన్స్ వర్ లొకేటెడ్. ఈ సువర్ణగిరిలో లొకేట్ అయిన రోడ్స్ గోల్డ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని తవ్వకాల్లో తీస్తారనమాట. ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఈ గోల్డ్, సువర్ణగిరి. ఓకే, తకాశిల. ఈ తకాశిల అనే ప్లేస్ వేర్ ద గుడ్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన గుడ్స్ అన్నింటినీ తకాశిల నగరం నుండి వీళ్ళు లోపలికి మగధ కింగ్డంలోకి తీసుకునేవారు. సో తకాశిల అండ్ సువర్ణగిరి ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్. ఓకే, మెనీ ట్రైబ్స్ పే ట్యాక్సెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ అండ్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్. వీళ్ళు ఎవరైతే ట్రైబ్స్ ఉన్నారో దే హ్యావ్ టు స్పెంట్ లాట్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ అండ్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ టు ద కింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ రూపంలో వీళ్ళు కింగ్కి కట్టేవాళ్ళు. ఎవరు? ట్రైబల్స్. ఎవరైతే ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో ట్రైబ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ ఇచ్చేసి ఆ ట్యాక్స్ రూపంలో వాళ్ళు ట్యాక్స్ని కట్టేశారు. నెక్స్ట్, అశోక ఏ యూనిక్ రూలర్. సో అశోక who ruled Magadha Kingdom, who is the grandson of Chandragupta Maurya. Yes. Next, Ashoka, unique ruler. So he has the uniqueness in the ruling. Okay, all the rulers are not ruling in a same manner. So Ashoka is one of the different ruler who ruled this Magadha Empire. Okay, he is also he is also a king of Mauryan Dynasty. Yes, he was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. So he is the first person who tried to take his message to the people through inscriptions ద్వారా అతను అనుకున్న విషయాల్ని ప్రజలకి అందేలా చేసిన ఫస్ట్ రూలర్ ఎవరనంటే అశోక. ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే విచ్ ఆర్ ద కార్వింగ్స్ మేడ్ ఆన్ ద స్టోన్ ఆర్ ద వుడెన్ పీసెస్. ఓకే, those were called inscriptions written in Prakrit and were written in the form of Brahmi scriptలో Prakrit లాంగ్వేజ్లో ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి రాయబడ్డాయి. నెక్స్ట్, అశోక వార్ ఇన్ కళింగ. సో కళింగ యుద్ధం, we all listened about Kalinga war. Okay, who announced this war? Ashoka announced this Kalinga war. Name of the it is the name of coastal Odisha ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ ప్లేస్ ని మనం ఏమంటాం? కళింగ అని అంటాం. ఓకే, హారిఫైడ్, గ్రేట్ ఫియర్ అండ్ వైలెన్స్, బ్లడ్షెడ్. ఈ అశోకుడు సో హీ అనౌన్స్డ్ ద వార్ ఆన్ కోస్టల్ ఒడిస్సా, కళింగ. ఓకే, హారిఫైడ్, గ్రేట్ ఫియర్ అంటే హారిఫైడ్ ఇతను, గ్రేట్ ఫియర్ ఇతనికి చాలా భయం వేసింది. అప్పుడు ఏదైతే వైలెన్స్ జరిగిందో, బ్లడ్ అనేది అందరు ప్రజలు మనము ఆటోమేటిక్గా వార్ జరిగినప్పుడు బ్లడ్ షెడ్ అవుతుంది, వైలెన్స్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ అందరూ ప్రజలు భయపడతారు, మళ్ళీ ఎవరు చనిపోతామే అనే భయం కూడా ప్రజల్లో ఉంటుంది. ఇంకా డిఫరెంట్ పీపుల్ ఎవరికైనా సరే యుద్ధం జరుగుతుంది అంటే ఎవరు ఏం లాస్ అవుతారో అనేది భయం అందరిలో ఉంటుంది. అలాంటి దాంట్లోనే ఈ అశోకుడు ఆ వార్ని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత జరిగిన దాన్ని చూసి ఇతను భయపడ్డాడు. సో హీ హారిఫైడ్ అండ్ అబౌట్ ద ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ వైలెన్స్ అండ్ బ్లడ్ షెడ్. ఓకే, డిసైడెడ్ టు నాట్ టు ఫైట్ ఎనీ మోర్ వార్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ కళింగ వార్. హీ డిసైడెడ్ నాట్ టు ఫైట్ ఎనీమోర్. ఇప్పటి నుంచి ఇతను నేను యుద్ధాలను అనేది ప్రకటించను అని ఇతను డిసైడ్ అయిపోయింది. ఎవరు? అశోక. వాస్ అశోక దమ్మ. సో హియర్ వి కమ్ అక్రాస్ దమ్మ వర్డ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ తెలుగు ధర్మ. మనము తెలుగులో ధర్మ అని అంటాం కదా, దాన్ని వాళ్ళు ఆ కాలంలో దమ్మ అనేవారు. నాట్ టు వర్షిప్ గాడ్. మరి ఈ అశోకుడు రాసిన ధర్మాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే నాట్ టు వర్షిప్ గాడ్ అంటే దేవుడికి సంబంధించిన పూజలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి పూజలు అనేవి చేయొద్దు అని ఇతని ధర్మాల్లో కొన్ని ఉంది. నాట్ టు వర్షిప్ గాడ్, పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసెస్. మళ్ళీ ఎవరు కూడా వాళ్ళ లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేయొద్దు దేని గురించి కూడా.
ఇదొకటి. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ హిస్ ఐడియాస్, అతనికి ఏవైతే ఐడియాస్ ఉన్నాయో వాటిని ప్రజలకు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ రూపంలో చెప్పేవాడు అతని అనుకున్న ధర్మాలన్నింటినీ. ఇన్స్ట్రక్ట్ హిస్ ఐడియాస్ అండ్ ఇన్స్పైర్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ, ఇతను పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్స్పైర్ అయ్యింది అన్నట్టు. ఎవరు? బుద్ధ. ఓకే, ఈ బుద్ధాస్ టీచింగ్స్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు. ఎవరు? అశోక. పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ సమ్టైమ్స్ లెడ్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇతను ధర్మాలన్నింటినీ బోధించినప్పుడు చాలా రిలీజియన్కి సంబంధించిన కొందరు ప్రజలు వాటిని డిసగ్రిమెంట్ అంటే అగ్రీ చేయకపోయేవారు. అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే సీరియస్ ఇప్పుడు యుద్ధాలు. మళ్ళీ అతను చెప్పిన ధర్మాలను పాటించాక కొందరు ఒప్పుకునేవారు కాదు, దానివల్ల మళ్ళీ గొడవలు జరిగేవి. హీ అపాయింటెడ్ ధర్మ మహామాత్ర హూ వెంట్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ టు టీచ్ ధర్మ, ఇట్లాంటి అశోకుడు చెప్పిన దమ్మ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యారీ చేసుకుంటూ కొందరిని అఫీషియల్స్ని అతను అపాయింట్ చేస్తాడు. వాళ్ళని ఏమంటామనంటే దమ్మ మహామాత్ర అని అంటాం. సో వాట్ వి కాల్ దమ్మ మహామాత్ర, ద పీపుల్ హూ గో ప్లేస్ టు ప్లేస్ అండ్ టీచ్ ద ధర్మాస్ అబౌట్ హూ ఇస్ రిటర్న్ బై ద అశోక కింగ్. ఓకే, అశోక ఇన్స్క్రైబ్డ్ మెనీ dhammas on rocks and pillars. So he inscribed some of the ideologies and what are the dharmas he wanted to say. He inscribed on the pillars and rocks. ఈ రాళ్ళ పైన మళ్ళీ పిల్లర్స్ పైన ఇతను ఇన్స్క్రైబ్ చేయించేవాడు. అతను ఏవైతే చెప్పాలనుకున్న సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి రాక్స్ అండ్ పిల్లర్స్ మీద ఇన్స్క్రైబ్ చేసేవాళ్ళు. ఈ స్ప్రెడ్ హిస్ దమాస్ సెంట్ మెసేజెస్ టు అదర్స్ ల్యాండ్స్ లైక్ సిరియా, ఈజిప్ట్, గ్రీస్, శ్రీలంక. సో హీ స్ప్రెడ్ హిస్ ధర్మాస్, ఇతని ధర్మాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెసెంజర్స్ ద్వారా ఎవరెవరికి, సిరియా పీపుల్కి, ఈజిప్ట్ పీపుల్కి, గ్రీస్ పీపుల్కి, శ్రీలంక పీపుల్కి వీటిని పాస్ అయ్యేవి. కింగ్డమ్స్ ఎంపైర్స్ ఇన్ ద డెక్కన్, ఈ డెక్కన్ ప్లేస్ ఏదైతే ఏరియా ఉందో ఆ ఏరియాస్లో కింగ్డమ్స్ ఎలా ఉండేవి, ఎంపైర్స్ ఎవరు ఉన్నారో తెలుసుకుందాం. మౌరియన్స్ కన్క్వైర్డ్ ది డెక్కన్, ఎవరు ఈ మౌరియన్స్ అనేవాళ్ళు ఈ డెక్కన్ని వీళ్ళు వాటిలో ఆక్రమించేసుకున్నారు. ఓకే, గోదావరి రివర్ టు కృష్ణా, తుంగభద్ర రివర్ వ్యాలీస్, ఇక్కడ నుంచి గోదావరి రివర్ నుంచి కృష్ణా, తుంగభద్ర వ్యాలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదంతా డెక్కన్ ఏరియా అని అంటాం. ఓకే, ద ఏరియాస్ ఇన్హిబిటెడ్ బై క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ పీపుల్ దేర్ ఫోర్ బర్త్ అండ్ మ్యారేజ్. ద ఏరియాస్ ఇన్హిబిటెడ్, ఇవైతే బర్త్ మనము పుట్టినప్పుడు మళ్ళీ మ్యారేజెస్ జరిగినప్పుడు చాలా రకాల పీపుల్ అక్కడికి వచ్చేవారు, మళ్ళీ అక్కడనే సెటిల్ అయ్యేవారు. మ్యారేజెస్ జరగడం ద్వారా ఒక మనిషి అక్కడి నుంచి ఇటు, ఇక్కడ నుంచి అటు సంబంధాలు కలుపుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు. అలా సచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్లాన్స్. అట్లా ఎవరైతే ఇలాంటి పీపుల్ దగ్గర సంబంధం గల వ్యక్తులు ఉంటారో వాళ్ళని క్లాన్స్ అని అంటాం. ఏవైతే ఫ్యామిలీస్ ఒక కారణం ద్వారా కలుస్తారో వాటిని ఫ్యామిలీని ఏమంటామనంటే క్లాన్స్ అని అంటాం. హ్యాజ్ ఎ హెడ్ మ్యాన్ టు సాల్వ్ ఆర్ సెటిల్ ఇంటర్నల్ డిస్ప్యూట్స్, ఇట్లాంటి క్లాన్స్లో ఒక హెడ్ మ్యాన్ ఉంటాడు. ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీస్లో ఒక హెడ్ మ్యాన్ ఎవరైతే వాళ్ళకి సంబంధించిన డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే గొడవలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సెటిల్ చేయడానికి ఒక హెడ్ మ్యాన్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ గ్రో వెల్దీ అండ్ ఇట్లాంటి సెటిల్మెంట్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు వెల్దీగా మరియు పవర్ఫుల్గా తయారయ్యారు. ఎవరు? హెడ్ మ్యాన్స్. ఎవరైతే ఈ క్లాన్స్లో ఉన్నారో హెడ్ మ్యాన్ అతనికి పవర్ వస్తుంది, మళ్ళీ వెల్త్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎండింగ్ మౌరియన్ ఎంపైర్స్ ఎండ్ అయిన తర్వాత మరి ఏం జరిగింది? ద క్లాన్స్ ఎమర్జ్డ్ స్మాల్ కింగ్స్. ఈ క్లాన్స్ ఎవరైతే ఇప్పటివరకు గొడవలు జరిగిన వాటిని సెటిల్ చేసిన వాళ్ళు క్లాన్స్ అంటాం. క్లాన్స్లో హెడ్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే చిన్న కింగ్స్గా ఏర్పడ్డారు. నెక్స్ట్ సమ్ అమాంగ్ దెమ్ ఆర్ శాతవాహనస్. ఇట్లాంటి క్లాన్స్లో ఉన్న హెడ్ మ్యాన్స్లో శాతవాహనాస్ ఉన్నారు కదా, ఈ శాతవాహనాస్ కూడా దేనికి సంబంధించిన వాళ్ళనంటే హెడ్ మ్యాన్స్. వీళ్ళు కూడా ఈ క్లాన్స్ ఫ్యామిలీస్లో హెడ్ మ్యాన్గా ఈ శాతవాహనాలు ఒకరు. ఓకే, ఎక్స్టెండెడ్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ నర్మదా టు గోదావరి. వీళ్ళు ఇతని కింగ్డమ్ ఎక్కడ నుంచి, బ్యాంక్స్ ఆఫ్ నర్మదా రివర్ నుంచి గోదావరి డెల్టా వరకు ఉన్న ల్యాండ్ అంతా ఎవరు ఆక్రమించుకున్నారు? శాతవాహన కింగ్. ఓకే, హీఈస్ ద స్మాల్ కింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ మౌరియన్ ఎంపైర్స్ ఎండ్ అయిన తర్వాత స్మాల్ కింగ్స్లో ఏర్పడ్డారు కదా, ఆ కింగ్స్లో శాతవాహనులు ఒకరు. మళ్ళీ వీళ్ళ ల్యాండ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, నర్మదా నుంచి గోదావరి డెల్టా వరకు ఫామ్ చేసుకున్నారు. శాతవాహన కింగ్స్ వర్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి, వశిష్ఠపుత్ర, శాతకర్ణి. సో హియర్ ద ఇంపార్టెంట్ శాతవాహన కింగ్స్ ఎవరెవరు? గౌతమిపుత్ర, శాతకర్ణి, వశిష్ఠపుత్ర అండ్ పులుమావి, యజ్ఞశ్రీ, శాతకర్ణి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఆఫ్ శాతవాహన డైనాసిటీ. ఓకే, వీళ్ళు రూల్ 200 years బిఫోర్ 2000 years.
2000 సంవత్సరాల క్రితంలో 200 సంవత్సరాలు వీళ్ళు ఈ శాతవాహన డైనాసిటీకి చెందిన శాతవాహన కింగ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మగధ కింగ్డమ్ని రూల్ చేశారనమాట. మెనీ ఆఫ్ దీస్ కింగ్స్ ప్రొవైడెడ్ బుద్ధిస్ట్ మానిస్ట్రీస్ అండ్ స్తూపాస్ బిల్ట్ ఇన్ అమరావతి, పట్టిపోలు అండ్ వడ్లమ్మ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ అమరావతి, బట్టిపోలు అండ్ హియర్ బుద్ధిస్ట్ మోనెస్ట్రీస్ అండ్ స్తూపాస్. బుద్ధిస్ట్కి సంబంధించిన ముఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి సంబంధించిన స్తూపాస్ కానీ బుద్ధిస్ట్ మఠాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఏవి కావాలన్నా సరే ఈ శాతవాహన కింగ్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. డొనేటెడ్ ల్యాండ్ టు ద బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్. వీళ్ళు శాతవాహనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ల్యాండ్ని బ్రాహ్మిన్స్కి, మళ్ళీ బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ ల్యాండ్ని డొనేట్ చేసేవాళ్ళు. మళ్ళీ దాన్ని ల్యాండ్ నుండి మనం ట్యాక్సెస్ కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా వీళ్ళు శాతవాహనులు బ్రాహ్మిన్స్కి, బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్కి వాళ్ళు ల్యాండ్ని ఇచ్చేవారు గిఫ్ట్గా. కళింగ కోటిలింగ ఇన్ శాతవాహన టైమ్స్. శాతవాహన టైమ్స్లో కట్టించిన కోటిలింగాలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని 1 crore లింగాస్ అని అంటాం ఇన్ శాతవాహన టైమ్స్. అవి ఎప్పుడు కట్టారు? శాతవాహన టైమ్స్లో. మరి ఇవి ఎక్కడ లొకేట్ అయినాయి? సిచ్యువేటెడ్ ఎట్ ద పెద్దవాగు అండ్ గోదావరి ఇన్ జగిత్యాల్, తెలంగాణ. జగిత్యాల్లో ఉన్న పెద్దవాగు గోదావరి రివర్కి ప్రాంతంలో ఈ తెలంగాణ రీజియన్లో జగిత్యాల డిస్టిక్లో ఈ పెద్దవాగు గోదావరి ఏరియా ఏదైతే ఉందో అక్కడ కోటిలింగాలు ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడు స్థాపింపబడ్డాయి? శాతవాహన టైమ్స్లో స్థాపితమైనవి. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్, ఈ జగిత్యాల డిస్టిక్లో శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్లో ఉంది కదా, అది ఆ ఏరియా 16 మహాజనపదస్లో ఒక మహాజనపద ఏరియా అన్నమాట. ఓకే, 16 మహాజనపదస్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఈ ఏరియా అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఏరియా. ఓకే, అస్మక జానపద. అప్పుడు ఈ అస్మక జానపద 16 జానపదస్లో అస్మక జానపద ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మహాజనపద. ఈ 16 జానపదస్లో అస్మక జానపద అనేది ఒకటి. ఓకే, ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ శాతవాహన డైనాసిటీ. శాతవాహన డైనాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఇది ఫస్ట్ క్యాపిటల్ సిటీ అనమాట. ఏది? అస్మక జానపద. అప్పటి కాలంలో అస్మక జానపద అనేది ఫస్ట్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ శాతవాహన డైనాసిటీ. ఓకే, డ్యూరింగ్ ఎక్స్కావేషన్స్ దే yield large amount of number of silver punch marked ప్రీ శాతవాహనస్ అండ్ ఇష్వాక పీరియడ్ కాయిన్స్. ఆ ఇష్వాక అండ్ శాతవాహన పీరియడ్లో యూజ్ చేసిన కాయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ శాతవాహన ఏరియాస్ ఏదైతే అస్మక జానపద ఉందో అక్కడ తవ్వినప్పుడు ఈ తవ్వకాల్లో ఇవి దొరికాయన్నమాట. ఏంటి? ఈ కాయిన్స్ ఏవైతే సిల్వర్ పంచ్డ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఈ ఎక్స్కావేషన్స్లో దొరికాయన్నమాట. ఎక్స్కావేషన్స్ అంటే తవ్వకాలు. ఓకే, బిసైడ్స్ కోటిలింగ స్తూపాస్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఎట్ ఫణిగిరి, నేలకొండపల్లి, కొండాపూర్, ధూళికంట, పెద్ద బ్యాంకూర్ అండ్ కేసరగుట్ట ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. తెలంగాణ స్టేట్లో ఈ ఏరియాస్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ ఏవైతే శాతవాహన డైనాసిటీకి సంబంధించిన వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద శాతవాహన పీరియడ్, సో దోస్ థింగ్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. ఓకే, ఎక్స్కావేషన్లో వాళ్ళకి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ ఇక్కడ ఈ ప్లేసెస్లో మనకి ఎక్స్కావేషన్స్ తవ్వకాల్లో దొరికినాయి అన్నమాట. ఆఫ్టర్ శాతవాహనస్, మరి ఈ శాతవాహనస్ కూడా ఎండ్ అయిన తర్వాత మరి ఈ ఏరియాస్ని ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిరు, మళ్ళీ ఎవరు రూల్ చేసిరు అనే దానిపైన ఈ టాపిక్. ఓకే, ఇష్వాకస్ అజ్యూమ్డ్ ద టైటిల్. ఎవరైతే ఇష్వాకస్ ఉన్నారో ఇష్వాకస్ ఈ రాజుకి సంబంధించిన టైటిల్స్ ఏవైతే బిరుదులు ఉన్నాయో వాటిని వీళ్ళు తీసుకొని కింగ్డమ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు, ఎస్టాబ్లిష్డ్ కింగ్డమ్స్. ఓకే, ఇష్వాకస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు శాతవాహనస్కి ఉన్న బిరుదులని వీళ్ళు అక్కడ తీసుకొని మేము కూడా రాజులమ్మి అని వీళ్ళు చెప్పుకునేవారు అనమాట. ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఆఫ్ శాతవాహన. ఈ శాతవాహన డైనాసిటీకి సంబంధించిన కొంతమంది కింగ్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, శాంతముల and Virupaksha Datta. So these are the 2 kings which are important kings of Shatavahana dynasty. Satavahana dynasty ki sambandhinchina iddar kings, Shantamula and Virupaksha Datta. So these are the 2 people who is belonging to Shatavahana dynasty. Okay, tried to bring different headmans and leaders by marrying the people from their other tribes. వీళ్ళు శాతవాహన విరూపాక్ష దత్త వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వేరే వేరే ట్రైబల్ పీపుల్ నుంచి వాళ్ళ లేడీస్ ఉమెన్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకొని వాళ్ళ హెడ్ మ్యాన్స్ కానీ లీడర్స్ని కానీ ఒక దగ్గరికి తీసుకురావాలని చూస్తారు. ఓకే, టు షో డిస్టింక్టివ్నెస్ దే పర్ఫార్మ్ అశ్వమేధాస్ అండ్ జాజ్పై. ఓకే, వీళ్ళు అశ్వమేధాలు మళ్ళీ జాజ్పై ఇట్లాంటి
పర్ఫార్మెన్సెస్ జరిపించి వాళ్ళకి ఉన్న వాల్యూ వాళ్ళకున్న డిస్టింక్టివ్స్నెస్ అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రజలకు తెలపాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మ్యారేజెస్ కండక్ట్ చేసి అశ్వమేధ యాగాలు ఇట్లాంటివి జరిపేవారు. దాని ద్వారా మనకు డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్ నుంచి హెడ్ మ్యాన్స్ వస్తారు, మళ్ళీ లీడర్స్ వస్తారు. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉమెన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని వీళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకొని హెడ్ మ్యాన్స్ని లీడర్స్ని కలిసేవాళ్ళు. మేడ్ లార్జ్ డొనేషన్స్ టు బ్రాహ్మిన్స్. అప్పుడు మళ్ళీ అట్లా వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి బ్రాహ్మిన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేడ్ లార్జ్ డొనేషన్స్, వాళ్ళకి కావాల్సినంత డొనేషన్స్ అనే వాళ్ళు ఈ శాతవాహన డైనాసిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇచ్చేవారు. అండ్ సెడ్ వి ఆర్ ద డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ రామ అండ్ రామాయణ. మేము ఎవరైతే ఈ క్లాన్స్కి సంబంధించిన చిన్న చిన్న కింగ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమని చెప్పుకునేవారంటే రాముడికి మేము సంబంధించిన వాళ్ళము, రామాయణంలో మాకు కూడా భాగం ఉంది, ఇట్లాంటి మేము కూడా వాళ్ళ కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళమే అని చెప్పుకునేవారు. ఉమెన్స్ ఆఫ్ ఇష్వాకస్ డివోటెడ్ టు బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్. మళ్ళీ ఈ ఇష్వాకకి సంబంధించిన లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్కి డివోట్ చేసేవాళ్ళు. డివోట్ చేసి మేడ్ లార్జ్ డొనేషన్స్ అట్లా ఇచ్చేసి వీళ్ళకి సంబంధించిన ఆడవాళ్ళని వాళ్ళకి మ్యారేజ్ చేసి వాళ్ళకి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ట్రైబల్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళ పీపుల్ నుంచి వీళ్ళు సంబంధాలు కలుపుకొని ఇంకా బ్రాహ్మిన్స్కి చాలా డొనేషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఏ వెరీ లార్జ్ మొనాస్ట్రీస్ అండ్ స్తూపాస్ బిల్ట్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ శాతవాహన డైనాసిటీలో మొనాస్ట్రీస్ ఏవైతే ఎక్కువ ముఠాలు ఉన్నాయో ఈ దేనికి సంబంధించిన ముఠాలు బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్కి సంబంధించిన ముఠాలకు మళ్ళీ ఈ స్తూపాస్కి వీళ్ళు ఇట్లాంటివి అక్కడ ఆ శాతవాహన డైనాసిటీ ఏరియా శాతవాహన రూల్ చేసిన ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాంట్లో స్తూపాలు మొనాస్ట్రీస్ని ఏర్పరిచారు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఎంపైర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. సో ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఎంపైర్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కుషన్స్. ఓకే, so Kushans are the emperor who is ruled Indian subcontinent. Okay, he is the important emperor. Okay, migrated from China, established empire with the its center in Afghanistan and about 2000 years ago 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు కుషన్స్ అనే వాళ్ళు చైనా నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి ఎక్కడ సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు, ఇక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకొని అక్కడ ఉన్న రాజ్యాలన్నింటినీ వీళ్ళు రూల్ చేశారు. ఓకే, దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎంపైర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఆఫ్ కుషానాస్. హీ రూల్డ్ ద కింగ్డమ్ ఇన్ 1708 CE. ఈ కామన్ ఎరా ఏదైతే కాంటినెంట్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఎంపైర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, వీళ్ళు కుషానాస్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి చైనా నుంచి మైగ్రేట్ అయిన పీపుల్. వీళ్ళు ఎవరైతే స్మాల్ కింగ్స్ ఎంపైరర్స్ ఉన్నారో ఈ కుషన్ ఎంపరర్ ఎక్కడ నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యారు, చైనా నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎంపైర్ విత్ ఇట్స్ సెంటర్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని చేసుకొని ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నింటినీ వీళ్ళు రూల్ చేశారు. ఓకే, మోర్ దెన్ 2000 years ago. ఈ 2000 సంవత్సరాల క్రితం వీళ్ళు ఈ కుషానాస్ వాళ్ళు చైనా నుండి వచ్చేసి దేన్ని ఆక్రమించుకున్నారో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని సెంటర్గా తీసుకొని మిగతా ఏరియాస్ని ఆక్రమించేసుకున్నారు. ఓకే, ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎంపైర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఆఫ్ కుషానాస్ హీ రూల్డ్ ద కింగ్డమ్ ఇన్ 78 CE. 78 CEలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏర్పరచుకొని ఈ రాజ్యాలన్నింటినీ ఈ సామ్రాజ్యాలన్నింటినీ కుషానాస్ కింగ్గా ఉండి రూల్ చేశాడనమాట. They conquered the land from Pakistan, Mathura and Allahabad, and also the place area up to Axis River. వాళ్ళు యాక్సెస్ రివర్ని మళ్ళీ పాకిస్తాన్, మధుర, అలహాబాద్ ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఆక్రమించేసుకున్నారు కుషానాస్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఏరియా అప్ టు యాక్సెస్ రివర్. ఇక్కడ నుంచి పాకిస్తాన్, మధుర, అలహాబాద్ నుంచి యాక్సెస్ రివర్ వరకు వాళ్ళు ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈ కుషానాస్ ఆక్రమించేసుకున్నారు. దే రిమూవ్ ద వేస్ బిట్వీన్ ఇరాన్ అండ్ రోమ్ అండ్ ఇరాన్కి కనెక్టెడ్ ఏరియాస్ వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసేశారు. దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. వాళ్ళు సామ్రాజ్యాలను ఏర్పరచుకునే రోజులు అవి. ఓకే, అండ్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ఓన్లీ ఆల్ ద సైంటిస్ట్ కేమ్ టు నో అబౌట్ ద బిజినెస్, ట్రేడ్స్, కల్చర్స్, రూల్స్ అండ్ ఐడియాలజీస్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ బిల్డర్స్.
అప్పటి కాలంలో సైంటిస్టులకి అప్పుడప్పుడే తెలుస్తుందనమాట. వాళ్ళ కల్చర్స్ ఏంటివి, బిజినెస్ ఏంటి, రూల్స్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఐడియాలజీస్ ఏంటివి, క్రాఫ్ట్స్‌మెన్ ఏంటి, బిల్డింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వీటన్నిటి గురించి అప్పుడప్పుడే సైంటిస్ట్ అనేవాళ్ళు మెల్లిగా తెలుసుకుంటున్నారు. ఓకే. ద ఇండియా కేమ్ టు నో అబౌట్ ద గోల్డ్ అండ్ గోల్డ్ ఎంటర్ ఇంటూ ఇండియా. ఇట్లాంటి బిజినెస్ జరిగినప్పుడు గోల్డ్ కాయిన్స్ అప్పుడప్పుడే మనకి 78 CEలో ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ గురించి మన ఇండియాకి మెల్లిగా తెలుస్తుంది. మళ్ళీ ఆ గోల్డ్ కాయిన్స్ అనేవి ఇండియాలో ఎంట్రీ అయ్యాయి. ఓకే. ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ఆల్ ద ఇండియన్స్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద హై అమౌంట్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్స్. ఈ కాలంలోనే మన ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు, యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. గుప్తా ఎంపైర్, గుప్తా సామ్రాజ్యం. ఓకే. గుప్తా ఎంపైర్స్, గుప్తా సామ్రాజ్యం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దే స్టార్టెడ్ రూలింగ్ ఫ్రమ్ బీహార్ అండ్ స్టార్టెడ్ కింగ్డమ్స్. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి, బీహార్ నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్టెడ్ రూలింగ్, బీహార్ నుంచి వచ్చేసి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ని ఏలడం స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే. దే స్టార్టెడ్ రూలింగ్ ఫ్రమ్ ద దేర్ జనరేషన్, 3 generations. వీళ్ళు గుప్తా ఎంపరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 3 generations నుంచి ఈ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ని రూల్ చేశారనమాట. ఫ్రమ్ గుజరాత్, బెంగాల్ అండ్ ఢిల్లీ టు మధ్యప్రదేశ్. సో గుజరాత్, బెంగాల్ అండ్ ఢిల్లీ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ వరకు వీళ్ళు 3 generations వీళ్ళు గుప్తా ఎంపైర్స్ మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ని రూల్ చేశారు. ఓకే. ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ దే హ్యావ్ 2 political systems. ఓకే. దే ఎస్టాబ్లిష్ 2 political systems. వీళ్ళు గుప్తా ఎంపైర్స్ 2 రకాల పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ని ఏర్పరచుకుంటారు. ఓకే. దీంట్లో గుప్తా ఎంపైర్కి సంబంధించిన ఫేమస్ కింగ్స్ ఎవరనంటే చంద్రగుప్త 1, సముద్రగుప్త అండ్ స్కందగుప్త who developed in Indian political systems. ఈ రాజులందరూ కలిసి ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేశారు. ఓకే. సో 2 రకాల పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు కదా. దాంట్లో ఫస్ట్ది ఎలాంటిదని అంటే దే కన్క్వేర్ ఎ న్యూ కింగ్డమ్ అండ్ అలౌస్ ఓల్డ్ కింగ్ టు కంటిన్యూ రూల్ అండ్ కింగ్స్ యాక్సెప్ట్ దేర్ కండిషన్స్ అండ్ దేర్ ఆర్డర్స్. దీంట్లో ఫస్ట్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఏంటి అని అంటే దే కన్క్వేర్ ఎ న్యూ కింగ్డమ్, వేరే కింగ్డమ్ని, వేరే సామ్రాజ్యం మీద అయితే ఉందో వాళ్ళు ఆక్రమించేసుకుంటారు, కానీ ఓల్డ్ కింగే దాన్ని రూల్ చేస్తాడనమాట. మళ్ళీ ఏవైతే కండిషన్స్, ఆర్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రాజు కింగ్కి సంబంధించిన ఆర్డర్స్ని ఇంకా ఈ కండిషన్స్ని వీళ్ళు ఒప్పుకునేవారు. ఎవరు? ఇప్పుడు గుప్తా ఎంపరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒప్పుకునేవారు. మళ్ళీ ఆ సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్రమించినా సరే ఆ పాత కింగే ఇది ఏరియాస్ని రూల్ చేసేవాడు. ద గుప్తా కింగ్స్ రిటైన్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ నార్థన్ ఇండియాకి సంబంధించిన మెనీ పార్ట్స్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండేవి అని అంటే గుప్తా కింగ్స్ కంట్రోల్లో ఉండేవి. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, గుప్తా కింగ్స్ వర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ గివ్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రైట్స్ టు బ్రాహ్మిన్స్. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చేసినాం, వాళ్ళు సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నా సరే ఓల్డ్ కింగే దాన్ని రూల్ చేసేవాడు. సెకండ్లో కింగ్స్ వర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ. ది కింగ్స్, గుప్తా కింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్కి చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు. మళ్ళీ ఏవైతే రైట్స్ ఉన్నాయో అన్ని రైట్స్ కూడా ఈ కింగ్స్కి ఉన్న రైట్స్ని బ్రాహ్మిన్స్కి కూడా సేమ్గా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. ద పీపుల్ హూ డు నాట్ పే ట్యాక్సెస్ డిడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దీస్ స్టేట్స్. ఎవరైతే పీపుల్ ట్యాక్సెస్ని పే చేయరో వాళ్ళు ఈ గుప్తా కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోకి ఎంట్రీ కానివ్వరు. బ్రాహ్మిన్స్ సెటిల్డ్ ఇన్ దీస్ విలేజెస్ అండ్ టాట్ వేదాస్ టు బ్రాహ్మిన్స్, క్షత్రియాస్ అండ్ వైశ్యాస్. ఓకే. సో ఎవరైతే వీళ్ళు ఉన్నారో బ్రాహ్మిన్స్, వాళ్ళు యంగ్ బ్రాహ్మిన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి, ఈ కింగ్డమ్లో ఉన్న యంగ్ బ్రాహ్మిన్స్కి, ఈ ఎంపైర్లో ఉన్న చిన్న యంగ్ బ్రాహ్మిన్స్కి, క్షత్రియులకి, వైశ్యాస్కి వీళ్ళు టీచింగ్స్ చేసేవాళ్ళు అనమాట, వేదాస్ నేర్పేవాళ్ళు. టాట్ ఇతిహాసస్ అండ్ పురాణాస్ టు ఆల్. ఎవరైతే ఈ ఎంపైర్కి సంబంధించిన ప్రజలు యంగ్ వన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇతిహాసాలు, పురాణాలు చెప్పేవాళ్ళు. They are donated many requirements for performing Ashwamedhas. So these Gupta kings who are provided and donated some of the requirements what to performing Ashwamedhas. Ashwamedhas జరపడానికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటినీ గుప్తా కింగ్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు. ఎవరికి? వీళ్ళ బ్రాహ్మిన్స్కి. ఎందుకంటే అశ్వమేధ యాగాలు జరపడానికి. ఓకే. దే బిల్ట్ మెనీ టెంపుల్స్ ఆఫ్ శివ అండ్ వైశ్యాస్. వీళ్ళు గుప్తా కింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు టెంపుల్స్, శివాకి సంబంధించిన టెంపుల్స్, విష్ణుకి సంబంధించిన టెంపుల్స్ని కట్టారు. అండ్ మెనీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ విష్ణుకి సంబంధించిన రూపాలకు సంబంధించిన గుడిలను కూడా వీళ్ళు గుప్తా కింగ్స్ వాళ్ళు కట్టారు. అండ్ దే ఫాలోడ్ వైష్ణవిజం అండ్ శైవిజం. శివుడికి సంబంధించిన శివైజం అండ్ వైష్ణవిజం, విష్ణువుకి సంబంధించిన వైష్ణవిజంని కూడా వీళ్ళు గుప్తా కింగ్స్ వాళ్ళు పాటించేవారు. దే మేడ్ స్ట్రాంగ్ మొనాస్ట్రీస్ ఆఫ్ లార్డ్ దుర్గా అండ్ మేడ్ ఇట్ స్ట్రాంగ్. లార్డ్ దుర్గాకి సంబంధించిన ముఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ చేశారు. మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా వాటిని ఫాలో అయ్యారు.
Hope you understand this lesson. If you are watching this channel for the first time, don't forget to like, share, comment, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much.